ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੀਸੇ ਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਓ ਪੜਾਓ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, फंडो टंगो, जो मर्जी करो, मैनू मेरा कातिल चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त मुरीद के में मौजूद हूं। आज से 1.5 माह पहले 14 साल मासूम बच्चा उसको उसी के घर में कत्ल कर दिया गया। मुरीद के की पुलिस कातिल को तलाश करने में तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद भी नाकाम रही। और जो आज मुलजम और उस मासूम मकतूल का कातिल सामने आया वो कौन था और किस तरह से पुलिस की नज़रों से वो ओझल हुआ, आज हम आपको इस वीडियो में वो तमाम तर मनाजर दिखाएंगे कि इस घर में किस तरह से 14 साल मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल किया। वो बेदर्दी के कत्ल की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आपका कलेजा फटकर आपके हाथ में आ जाएगा कि इतनी बेदर्दी से भी कोई जुल्म कर सकता है। ये गरीब खानदान का वो घर था और इस घर के अंदर सिर्फ एक मोबाइल के लिए 14 साल मासूम नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि कातिल इस कदर शातिर था कि जिसने 1.5 से 2 माह तक पुलिस को चकरा के रख दिया और पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए कि अगर ये कातिल साबित हो जाए तो मैं अपनी वर्दी उतार दूंगा। आज वही कातिल साबित हो चुका और वो बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। सलाम पेश करते हैं उस पुलिस अफसरान को भी जिन्होंने इस अंधे केस को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुलजम को पकड़कर हवालात में बंद किया। ये वो बाप जो अपने बच्चे के कत्ल का इंसाफ मांग रहा था वो इस मुल्क में मौजूद नहीं था। वो चीख कर अदारों से गुजारिश कर रहा था कि मुझे मेरे बेटे के कातिल चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन जब इस वाकया का मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस बजाय मुलजम को तलाश करने के मकतूल की वालिदा पर नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। ये वो जाए वकूआ है और इस कमरे में इस बच्चे को कत्ल किया गया और इस ट्रंक के अंदर मोबाइल फोन मौजूद था और यहाँ पर वो नौजवान जो था वो खून में लथपथ था। कब इस नौजवान को कातिल ने घर में घुसकर उसको कत्ल किया और उसके कत्ल करने का मकसद क्या था, वालिदैन और जो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो बड़ी तादाद में आज मौजूद हैं। पुलिस के इस अच्छे इकदाम पर भी वो क्या कहते हैं और वालिदैन अब क्या गुजारिश है अदारों से कि उनको उनके बेटे का इंसाफ कैसे चाहिए। बारी बारी लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि इस अंधे केस को पुलिस ने किस तरह से ट्रेस आउट किया। नाज़रीन, बच्चे की वालिदा अपने बेटे की तस्वीर अपने सीने के साथ लगाए ज़ारो कतार रो रही है और इस वाक़े को तकरीबन 2 माह होने वाले हैं लेकिन इनको सब्र नहीं आ रहा। उस मासूम बच्चे की जो इस घर का दारोमदार चलाता था, जो इस घर को संभालता था, किस तरह से उसको कत्ल किया गया। वालिद और वालिदा से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके बेटे का जो कातिल है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया लेकिन 2 दिन बाद उसको छोड़ दिया गया। क्यों पुलिस ने ये ऐसा किया और मुलजम को पहचानने में कोताही की। भजन, मुझे बताइएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक आपके बेटे के साथ हादसा हुआ, किस तरह से कत्ल किया गया और वजह क्या थी कत्ल करने की और कौन है ये कातिल? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कातिल जनाब मेरा ही भतीजा है, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਗੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਭ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਮਾਨ ਸਾਂ ਮਸਕਤ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੂੰ। ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਰਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਐ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਮੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2 3 5, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ 6, ਹਾਂ। ਕੁਛ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਤਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਓ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ TSI ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸਤਕਿਲੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਤਲ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫੰਡੋ, ਟੰਗੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੜਨ ਨਾ ਫੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ? ਉਹ ਸਾਰੋ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੇਸ CCD ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਫਤਖਾਰ ਵਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ CCD ਦੇ SP DSP, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਸਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ CCD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ASI ਹੈ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਮੁੰਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਤਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ CCD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਵੱਕਫ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਤਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੀਸੇ ਆ।